वोर्ड नंबर 1 में भाजपनी पेनल जीती है। वोर्ड नंबर 1 में भाजपना चारेय उम्मीदवार जीत्या है। तो आ एक अपडेट महत्वपूर्ण આવી રહી છે। કચ્છથી રાપર નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 માં ભાજપની પેનલ જીતી ગઈ છે। બોટાદમાં ગઢડા પાલિકાના વોર્ડ નંબર 2 માં ભાજપની પેનલ જીતી છે। તો મોટાભાગની જે પાલિકાઓ છે ત્યાં ભાજપના ઉમેદવારો આગળ અથવા જીતવાની પોઝિશનમાં દેખાઈ રહ્યા છે। ચાણસ્મામાં પણ દેખાઈ રહ્યું છે કે બીજેપી આગળ છે। ઘાટલોડિયા વોર્ડ નંબર 2 ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે। मात्र चाणस्मा एक एवी छे कि ज्यां कांग्रेसनी पेनल वोर्ड नंबर 1 में जीती गई है। तो डाकोर पालिका में अपक्षनु खातु खुल्यु छे। ज्यां सुधी डाकोरनी वात छे, डाकोर में अपक्षनी जीत थई छे वोर्ड नंबर 1 में। आ एक महत्वनो अपडेट अने एक अपसेट पण कही शकाय। डाकोर पालिका में अपक्षनु खातु खुल्यु छे। यज्ञेश भाई, आ केवी स्थिति? डाकोर में अपक्ष जीती गयुं बीजेपी पाछळ। भारतीय जनता पार्टी जीत हारनी जो बात होय अत्यारे जो कि भारतीय जनता पार्टी जीत में है। अगाऊ तमे जुओ तो 2015 में 31 जिला पंचायतों थी ने 31 जिला पंचायतों ए कांग्रेस जीतेलू हतुं। भारतीय जनता पार्टी पक्षनी बात ज्यारे सुधी करीए ने तो जीत अने हार ए बंनेनुं मनोमंथन करे छे। अने भारतीय अपडेट भाजप विनिंग पोजीशन में देखाई रह्यु छे। अत्यार सुधीना जे परिणामो आव्या छे, तळाजा पालिकामां वोर्ड नंबर 1 में भाजपनी जीत थई रही छे। तळाजा पालिकामां वोर्ड नंबर 1 भाजपनी जीत। धरमपुर नगरपालिकामां वोर्ड नंबर 1 में अपक्ष पेनल जीती छे, ज्यारे वोर्ड नंबर 2 में भाजपनी पेनलनो विजय थयो छे। सावली नगरपालिका वोर्ड नंबर 2 ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર ભદ્રેશ પાઠક જીતી ગયા છે। तो साथे साथे वडोदरा तालुका पंचायतनी नंदेसरी बैठक पर भाजप जीती गयुं छे। वडोदरा तालुका पंचायतनी बंने बैठकों पर भाजप जीत्युं छे। तो तळाजामां पण भाजपना उमेदवार जीत्या छे। वडोदराना तालुका पंचायतनी नंदेसरी बैठक पर भाजपनो विजय। गढड़ा नगरपालिकामां कोंग्रेसे खातुं खोलाव्युं छे। वोर्ड नंबर 4 में गणतरी पूरी थई छे। कोंग्रेसना 4 उमेदवारनो विजय थयो छे। भाजपनी कुल 12 बैठकों पर जीत थई छे। मतगणतरीमां 8 विजेता छे, 4 कोंग्रेसने मळी छे अने 4 बिनहरीफ छे भाजप। तो आ रीते गढड़ा नगरपालिका में कांग्रेस अहींया खातुं खोलाव्युं छे एवुं कही शकाय। झालोद नगरपालिका वोर्ड नंबर 1 में 2 भाजप और 2 अपक्ष उम्मीदवार विजेता जाहिर थया छे। वोर्ड नंबर 1 में भाजपना जाकीर मिया कानुगा 1050 मतोथी विजेता थया छे, ज्यारे वोर्ड नंबर 1 में भाजपना राजेश रमेश जे छे 656 और मनीषाबेन अपक्ष उम्मीदवार 1033 मतोथी विजेता जाहिर थया छे। तो बोटाद गढड़ा नगरपालिका वोर्ड नंबर 4 में गणतरी पूरी थई छे। कांग्रेसना 4 उम्मीदवार जीत्या छे। संतरामपुर नगरपालिका वोर्ड नंबर 2 में भाजपना 3 उम्मीदवार जीत्या, कांग्रेसनो 1 जीत्यो छे। हालोल नगरपालिका वोर्ड नंबर 6 में भाजपना 2 उम्मीदवार जीत्या छे। 2 बैठक अगाऊ जे छे ए बिनहरीफ रही हती। हवे सावलीनी वात करीए तो सावली नगरपालिका वोर्ड नंबर 2 ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર ભદ્રેશ પાઠકનો વિજય થયો છે। વડોદરાની નંદેસરી તાલુકા પંચાયતની જે બેઠક છે તેમાં પણ ભાજપનો વિજય થયો છે। डॉक्टर विशाल, हवे जे परिणामों आवी रह्या छे एमां कांग्रेस माटे आ परिणामों केटला मूल्यांकन अथवा अवलोकन करवा लायक छे? कारण के जो लोकसभा, विधानसभा अने हवे स्थानिक स्वराज, कांग्रेस धीरे 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 पोतानुं अस्तित्व गुमावती जई रही छे। कांग्रेसनी वातचीत करवा जाए तो मैं तमने आगळ पहला आवता शरूआतनी अंदर ज एक वात कीधी कि आनी अंदर जे अत्यारे कांग्रेसनी सीटो जो जोवा मळी रही छे ए क्यांक एमनी मेहनतनी सीटो जे कहीए एना करता वधारे सीटो जोवा मळी रही छे। कि पाया स्तरनु जे मजबूताई होवी जोईए ए पहला तो नहीं, शीर्ष नेतृत्व होवुं जोईए ए नहीं, मजबूत विपक्ष तरीके उभरी आववी जोईए कि जे रीते विपक्षनी भूमिका भजवी जोईए। अने क्यांक ने क्यांक अमुक सीटो जे छे बिनहरीफ थई गई। एटले पब्लिक ज्यारे वोटिंग करवाना पहलाना शरूआतना समयनी अंदर ज बधाने खबर पड़ी गई कि आ जग्या उपरथी आटली सीटो ज्यारे बिनहरीफ थई गई छे त्यारे कांग्रेस उपर भरोसो करवो अथवा कांग्रेसने तोड़ीने लई गयेला भारतीय जनता पार्टी जे कांग्रेसनी जे सीटो जे छे एने खरीदी, तोड़ी, जबरदस्ती जे कंई पण शब्द अत्यारे वापरी आनी अंदर के जे जोवा मळ्युं छे अने जे रीते अहेवालो प्रसार थया हता कि आ वस्तु बनी शकी छे, जेना कारणे आटली बधी सीटो ए लोको बिनहरीफ करी गया। क्यांक ने क्यांक लोकोने विश्वास जे आपणे कहीए कि आ जे छे ग्राम नगरना गामडाना छेवाडाना मानवी सुधीनी सुविधाओ
અને એમની સવલતો પહોંચાડે છે, જે લોકો આની અંદર ઊંડા ઉતરી શકે છે એ લોકોનો વિજય થાય છે, જે આપણે અત્યારે પરિણામોની અંદર જોઈ શકીએ ડોક્ટર વિશાલ, મુદ્દા નથી એવું નથી, મુદ્દા ગ્રામ્ય લેવલે ઘણા બધા મુદ્દાઓ રહ્યા હોય છે, પણ એ અસરકારક નથી નીવડતા પરિણામોમાં કન્વર્ટ કરવા માટે. 100%. એટલે તો હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે તમે અત્યારે જે પરિણામો જોઈ રહ્યા છે કે અપક્ષના ચારે એક આખી પેનલ જીતી જતી હોય છે, જ્યારે શાસક પક્ષના ઉમેદવારો, જ્યારે સાંસદ, ધારાસભ્ય બધા જ એ જગ્યાએથી આવતા હોય કે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલના નેતા કહી શકીએ, કે જે રોજબરોજના લોકોના સંપર્કમાં હોવા છતાં પણ લોકો જ્યારે એને નકારી દેતા હોય અને ક્યાંક નવા અપક્ષના ઉમેદવારની જે વિજય થતી હોય, એટલે આપણે પરિણામની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે ચૂંટણી જે થઈ છે એ ચૂંટણીના પરિણામો ક્યાંક આવનારા સમયની અંદર રાજકારણની અંદર બદલાવ આવી શકે છે. અને અત્યારે આપણે જે સીટો તમે જોઈ રહ્યા છો, આપના માધ્યમથી, આપના ટીવીના માધ્યમથી કહી શકું છું કે જે રીતે એના એનાલિસિસના ચર્ચા અને એનાલિસિસના ન્યૂઝ છે, ક્યાંક જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જેટલો ગ્રાફ ઊંચો જઈ રહ્યો છે એટલો વિવાદનો ગ્રાફ આવનારા ટાઈમની અંદર થોડાક જ દિવસોની અંદર જે અત્યારે હેડલાઇન્સ બની રહી છે ન્યૂઝ ચેનલની અંદર કે અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય જે થઈ રહ્યો છે, ક્યાંક ભગવા લહેરાશે, એ મોટા મોટા જેટલી હેડલાઇન્સ જે છે, ક્યાંક અંદરો અંદરના જે વિખવાદ જે છે એ ટૂંક સમયની અંદર ક્યાંક એનાલિસિસ ઉપરથી એવું જાણી શકાય કે એવું તારણ કાઢી શકે કે જે રીતે અત્યારે ઇન્ટરનલ વિવાદો જે છે એ ક્યાંક આવનારા સમય એટલે આપણે કહી શકીએ કે અઠવાડિયા, મહિનાની અંદર જ ક્યાંક આ જેટલી સીટો જેટલી ઉપર ગ્રાફ દેખાઈ રહ્યો છે ત્યાં વિવાદનો ગ્રાફ અત્યારે જે છે એટલો ઊંચો જોવા મળી શકે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો, અને એનો સીધો લાભ જે છે કોંગ્રેસ પાર્ટી લઈ શકે છે. અત્યારે પણ આ ઇલેક્શનની અંદર આ વસ્તુની અંદર મેં તમને કીધું કે ક્યાંક ત્રીજો પક્ષ જે કોંગ્રેસને હંફાવી દીધેલો હતો, કોંગ્રેસની જે કમિટેડ સીટો તૂટી હતી, જે સુરતની અંદરની વાતચીત કરવા જઈએ કે વિધાનસભાના ઇલેક્શનની અંદર પણ ક્યાંક આમ આદમી પાર્ટીનું જોરના કારણે ક્યાંક કોંગ્રેસની સીટો તૂટેલી હતી. જે વસ્તુ આપણે ભરૂચની સીટની વાતચીત કરવા જઈએ, ચૈતર વસાવાની વાતચીત કરવા જઈએ, આ બધી જે કમિટેડ બેઠકો જે કોંગ્રેસો વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે આવતી હતી, એ બેઠકો ઉપર જ્યારે કોંગ્રેસને હાર લેવી પડી એટલે કોંગ્રેસ બહુ ચિંતાની અંદર હતું. જ્યારે દિલ્હીના પરિણામો આવ્યા ત્યારે કોંગ્રેસને સૌથી મોટો હાશકારો એ થયો કે હવે આપણે જે છે એ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળી ગયું છે, અને જે સીટો તમે જોઈ રહ્યા છો એ કોંગ્રેસના શીર્ષ નેતૃત્વ ન હોવાના કારણે પહેલા તો ઓછી મળી છે. જે મળી છે એની અંદર આપણે એક વસ્તુ કહી શકીએ કે જે નેતાઓ, જે સ્થાનિક લેવલના નેતાઓ જે છે કે લોકોની નજીક રહીને જે અને લોકોના જે કાર્ય પૂરા કર્યા છે અને કરવાના વાયદા કર્યા છે, પ્રોપર મેનિફેસ્ટો જે આવો જે ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડે હોય છે, એ અપક્ષની અંદર કે સપાની અંદર તમે જો કોઈ મેનિફેસ્ટો નથી તો પણ ક્યાંક કાંદલ જાડેજા ક્યાંક આગળ નીકળી જશે. એટલે પ્રોપર મેનિફેસ્ટો ન હોવા છતાં પણ ક્યાંક ગ્રાઉન્ડ લેવલનું જે વાતચીત જે છે એ કોંગ્રેસે જ્યાં સુધી લોકોની વેદનાને પહોંચી નહીં શકે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસની અંદર જે રીતે ઊંચો ગ્રાફ હતો જે ડાઉન થઈ રહ્યો છે, જે દર વર્ષે દરેક ઇલેક્શનની અંદર આપણે જ્યારે વાતચીત કરવા જઈએ કે ક્યાંક કોંગ્રેસનો ગ્રાફ બહુ ડાઉન થઈ રહ્યો છે. આની ઉપર જે પરિવારવાદ હોય, ચર્ચા, ચિંતાનો વિષય જે છે, ચિંતન શિબિરો કરીએ, આપણે ભારત જોડો યાત્રા કરીએ, પરંતુ ક્યાંક ચિંતાની યાત્રા જે આની અંદર જો કોંગ્રેસ કરવામાં આવે ને ગ્રાઉન્ડ લેવલનું જો એમનું માળખું તૈયાર કરવામાં આવે, સમય કદાચ હવે આવી ગયો છે. લીંબડીની જો વાત કરીએ, લીંબડીથી સમાચાર આવી રહ્યા છે તો આ તરફ ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતની સાદરા બેઠકમાં કોંગ્રેસની જીત થઈ છે. ગાંધીનગરથી એક જીત આવી છે. હાલ હારીજ પાલિકામાં વોર્ડ નંબર 4માં 3 કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જીત્યા છે, એટલે અહીંયા કોંગ્રેસ માટે એક સારી પોઝિશન કહી શકાય. અને એક અમરેલી પાલિકામાં વોર્ડ નંબર 7માં કોંગ્રેસની જીત થઈ છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માધવીબેન જાની વિજેતા થયા છે. પહેલું તો સૌપ્રથમ કહીશ ભારત માતા કી જય, અને હું બધા જ કામ કરીશ આ વિજય ભવ કે મારા બધા આગેવાનોએ મને બહુ લીડ, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મને વિશ્વાસ મૂકીને જે મને આપી હતી ટિકિટ, એના ઉપર હું પ્રત્યક્ષ રહીશ અને બધા જ કામ કરીશ. નાનામાં નાના છેવાડા સુધી હું જઈશ, સરકારના લાભ સુધી હું આપીશ. સૌ મતદારોનો આભાર. શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરીએ બધી યોજનાઓનો. ભારત માતા કી જય, માતા કી જય. વિજેતા ઉમેદવારોની પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે. એક બાદ એક બીજેપી તમામ પાલિકાઓ પર કબજો જમાવી રહ્યું છે. રાપર નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો અહીંયા વોર્ડ નંબર 3નું પરિણામ આવ્યું છે. 2 બેઠક પર ભાજપ અને 2 બેઠક પર કોંગ્રેસ જીત્યું છે. રાધનપુરની વાત કરીએ તો વોર્ડ નંબર 2માં ભાજપ 2 અને કોંગ્રેસ 2 બેઠક પર જીત્યું છે. 28 બેઠકમાંથી 5 ભાજપના ફાળે આવી ગઈ છે. સાબરકાંઠામાં વિજયનગર તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણી છે, જેમાં ચિઠોડા બેઠક છે એમાં ભાજપની જીત થઈ ગઈ છે. થાનમાં વોર્ડ નંબર 2માં ભાજપના તમામ 4 ઉમેદવારો વિજેતા જાહેર થયા છે. હારીજ પાલિકામાં 3 કોંગ્રેસ અને 1 ભાજપ જીત્યું છે. વોર્ડ નંબર 4ની આ વાત છે. રાજકોટના જસદણ નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણીમાં આજે વોર્ડ નંબર 2 બાદ વોર્ડ નંબર 3માં ભાજપની પેનલ વિજેતા જાહેર થઈ ગઈ છે. તો એક બાદ એક
કોંગ્રેસ પાછળ અને બીજેપી આગળ જઈ રહ્યું છે. લીંબડી તાલુકા પંચાયતની ઉટડી બેઠક પર જે પેટા ચૂંટણી હતી એમાં પણ ભાજપના ઉમેદવારની જીત થઈ છે. અહીંયા ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ અને અપક્ષ ચારેય હતા. ચોરીવાડના જે પરિણામો જો અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ તો વિમલ ચુડા